ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെഷറിങ് എച്ച് ആർ ഡി ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് ആർ ഡി ക്ലൈമറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം? അതിനായിട്ട് 5 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ, മാനേജറിയൽ അസംഷൻ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ, മാനേജറിയൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തോസ്, ഓർഗനൈസേഷൻ സൈസ്. ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എച്ച് ആർ ഡി ക്ലൈമറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ. എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു? അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ ഡി ക്ലൈമറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഇഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവിങ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, then they are not ready to invest any amount of money in research and risk taking, then that is not a good organization, and that organization doesn't have good HRD climate. They are not ready to take over risk taking activity, or they are not ready to introduce new things or new ideas. So more economy means more prosperity, which means that if the organization ready to spend more on research and risk taking ability, which means that that organization having prosperity, and definitely the organization having good HRD climate. So economic condition is one of the important measuring tools to analyze HRD climate, whether the organization having good HRD climate or not. Next മെഷറിംഗ് ടൂളാണ് പറയുന്നത്, മെഷറിംഗ് കണ്ടൻ്റാണ് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് അറിയാവുന്നതാണ്. അതോറിറ്റേറിയൻ അറിയാം, ഓട്ടോക്രാറ്റ്സ് അറിയാം, ഡെമോക്രാറ്റിക് അറിയാം, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് അറിയാം. അതിലൊന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതോറിറ്റേറിയൻ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ. അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എ സൂപ്പർവൈസർ ഓർ കമാൻഡിങ് ഏജൻറ്റ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എക്സിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ഹൈ പൊസിഷൻ സ്ട്രക്ചർ, എ ക്ലിയർ കട്ട് അതോറിറ്ററി structure is existed in that organization, which means that every employee is liable to accept the commands from his or her immediate supervisor or instructor, and there is no chance of autonomy, which means that low autonomy exists in that kind of organization, which means that no one can have the ability to make comments or suggestion at the event of decision making time. Every aspects related to the organization are taken up by single or a small group of persons, and there is low reward orientation also existed in the organization, which means that there is no scope for having reward in the organization. Every person should do their work in order to get their definite monthly salary also. And the last point is that if the organization having an authoritarian leadership style, which means that no warmth and support in that organization, there is no good relationship exists in those organization, which means that in simple words, if the organization having another authoritarian leadership style, the organization doesn't have an HRD climate. If an organization having a goal director leadership style, then definitely the organization have a good HRD climate, which means that there is low position structure, high autonomy, high reward structure, and high warmth and support in those organization having goal director leadership style. Next measuring tool ആണ് പറയുന്നത് managerial assumption about human nature. Every person make their own conclusion about other person. We make conclusion or decisions about other person by way of using our assumptions, generalization, and hypothesis. If the assumption and generalization and hypothesis of every person is in accordance with the good things, or these all are positive one, then the organization have a good HRD climate. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ആൾക്കാരും മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്? അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ, ധാരണയുടെ ബേസിൽ, ജനറലൈസേഷൻ, പൊതുവൽക്കരിക്കുക,
അല്ലേ? ഇഫ് എ പേഴ്സൺ കമ്മിറ്റ് എ ബാഡ് തിങ് ഇൻ an organization, then the managers in that section assumes that every person in that organization may follow the same thing, and every person in that organization are corrupted in the eyes of that man. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക. അതേ മേക്ക് എ വേർഡ് അബൌട്ട് അതർ പേഴ്സൺ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം, മാനേജേഴ്സ് അവരുടെ അസംഷൻസും ജനറലൈസേഷനും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷന് ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാകുകയെന്നും, എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അസംഷൻസും ജനറലൈസേഷനും ഹൈപ്പോത്തിസിസൊക്കെ ബാഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബാഡായിട്ടുള്ള ഒരു HRD ക്ലൈമറ്റാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് അവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ്. ഇനി നാലാമത്തെ മെഷറിംഗ് ടൂളാണ് മാനേജീരിയൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തോസ്, അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ വാല്യൂസും എത്തിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ 9:30 പോവുക, 3:30 തിരിച്ചു വരിക, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വരികയോ പോവുകയോ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മളൊരു എത്തിക്സ് ആണ്, കോളേജിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ്. എന്തെന്ന്? കൃത്യസമയത്ത് വരിക, കൃത്യസമയത്ത് പോവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യസമയത്ത് വരികയും പോവുകയും എന്നുള്ളത് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിങ്ങാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സമയത്ത് പോവുക, ഇതെന്താണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതാണ് നല്ലതെന്ന്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്താ? അത് തെറ്റും, അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് ശരിയുമാണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂസും എത്തോസും, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ലൊരു HRD ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനും എത്തിക്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എത്തോസിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും. മാനേജർ ചിന്തിക്കുന്നതിന്, അതായത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വാല്യൂസും എത്തിക്സും എന്താണോ അതേ രീതിയിലുള്ള എത്തിക്സും വാല്യൂസും ആയിരിക്കണം ആർക്കുണ്ടാവേണ്ടത്? മാനേജേഴ്സിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത്, അല്ലേ? അത് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ലൊരു HRD ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇനി ഈ നല്ലതെന്ത്, മോശം എന്ത്, വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ബാഡ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക? അതിനും കുറേ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏത്? സെൽഫ് അവെയർനെസ്, നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള അവബോധം, റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ബ്യൂറോക്രസി, ഇക്വിറ്റി, എംപ്ലോയീസ്, സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സൈസുകളെ കുറിച്ച്, അല്ലേ? സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ഉണ്ട്, മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഉണ്ട്, ലാർജ് സൈസ്ഡ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് സ്മോൾ സൈസ്ഡും ലാർജ് സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസും. സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ HRD ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം? ലാർജ് സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ദർ ഈസ് എ ഫ്യൂ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അല്ലേ? കൂടുതൽ വലിയ ലെവൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ? മീഡിയം ലെവല്, ലോവർ ലെവല്, ടോപ്പ് ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ലെവൽസ് അതിലുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഫ്യൂ ലെവൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, നമ്മുടെ ലാർജ് സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് എ ഗുഡ് HRD ക്ലൈമറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്പയർ ദാൻ ഏത് ലാർജ് സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. എന്തിനുള്ളത്? HRD ക്ലൈമറ്റിനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് ഉള്ളത്. ഓക്കെ.